اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عثمان اسلامی دور کے پہلے اموی خلیفہ ہیں جو یکم محرم سن 24 ہجری 70 برس کی عمر میں مسند خلافت پر متمکن ہوئے اور 12 برس تک مسلمانوں کے خلیفہ بنے رہنے کے بعد انہی مسلمانوں کے ہاتھوں سے 18 ذی الحج سن 35 ہجری میں قتل ہو کر حش کوکب میں دفن ہوئے۔ میں ہوں علی کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں اہل بیت چینل۔ دوستوں، اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ حضرت عثمان کا قتل ان کی کمزوریوں یعنی رشتہ داروں سے بیجا محبت اور طرفداری اور ان کے سیاہ کارناموں پر خاموشی کا نتیجہ تھا، ورنہ کوئی وجہ نہ تھی کہ مسلمان متفقہ طور پر ان کے قتل پر آمادہ اور ان کے جان لینے کے در پہ ہو جاتے اور ان کے گھر کے چند آدمیوں کے علاوہ کوئی ان کی حمایت اور مدافعت کے لیے کھڑا نہ ہوتا۔ مسلمان یقیناً ان کے سن و سال، ان کی بزرگی و وقار اور ان کے شرف مصابت کا پاس و لحاظ کرتے تھے، مگر حالات کچھ اس طرح بنے اور ان کی طرز حکمرانی میں کچھ ایسے فیصلے ہوئے جس نے فضا کو بگاڑ کر رکھ دیا اور کوئی ان کی ہمدردی اور پاسداری کے لیے آمادہ نظر نہ آتا تھا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برگزیدہ صحابیوں پر جو ظلم و ستم ان کے دور میں ڈھایا گیا تھا، اس نے قبائل عرب میں ان کے خلاف غم و غصے کی لہر دوڑا رکھی تھی۔ ہر شخص پیچ و تاب کھا رہا تھا اور ان کی طرز حکمرانی اور فیصلوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا تھا، جن کی چند مثالیں یہ ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری کی توہین و تذلیل اور جلا وطنی کے سبب سے بنی غفار اور ان کے حلیف قبائل، حضرت عبداللہ ابن مسعود کو بے دردی سے پٹوانے کی وجہ سے بنی حزیل اور ان کے حلیف بنی زہرہ، حضرت عمار ابن یاسر کی پسلیاں توڑ دینے کے باعث بنی مخزوم اور ان کے حلیف قبیلے، اور حضرت ابو بکر کے صاحبزادے محمد ابن ابی بکر کے قتل کا سر و سما کرنے کی وجہ سے بنی تیم کے دلوں میں غصے کا ایک طوفان موزن تھا۔ دوسرے شہروں کے مسلمان بھی ان کے اقدامات کے ہاتھوں سے نالاں تھے کہ جو حکمران حضرت عثمان نے اپنے خاندان کے ان پہ مسلط کیے تھے، وہ جو چاہتے تھے کر گزرتے تھے اور جسے چاہتے تھے پامال کر کے رکھ دیتے تھے۔ نہ انہیں مرکز کی طرف سے عطاب کا ڈر تھا اور نہ کسی باز پرس کا اندیشہ۔ لوگ ان حکمرانوں کی گرفت سے نکلنے کے لیے پھڑ پھڑاتے تھے، مگر کوئی ان کی کرب و اذیت کی صدائیں سننے کے لیے آمادہ نہ ہوتا تھا۔ نفرت کے جذبات ابھر رہے تھے، مگر انہیں دبانے کی کوئی فکر نہ کی جاتی تھی۔ صحابہ بھی ان سے بددل ہو چکے تھے، کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ امن عالم تباہ، نظام و نسق تاہ و بالا اور اسلامی خد و خال مسخ کیے جا رہے ہیں۔ نادار و فاقہ کش سوکھے ٹکڑوں کو ترس رہے ہیں اور بنی امیہ کے ہاں می برس رہا ہے۔ خلافت شکم پوری کا ذریعہ اور سرمایہ اندوزوں کا وسیلہ بن کر رہ گئی تھی، لہٰذا وہ بھی ان کے قتل کے لیے زمین ہموار کرنے میں کسی سے پیچھے نہ تھے، بلکہ انہی کے خطوط و پیغامات کی بنا پر کوفہ، بصرہ اور مصر کے لوگ مدینہ میں آ جمع ہوئے تھے۔ چنانچہ اہل مدینہ کے اس رویے کو دیکھتے ہوئے حضرت عثمان نے معاویہ کو تحریر کیا، واضح ہو کہ اہل مدینہ کافر ہو گئے ہیں اور اطاعت سے منہ پھیر لیا ہے اور بیعت توڑ ڈالی ہے۔ تم شام کے لڑنے بھڑنے والوں کو تند و تیز سواروں پر میری طرف بھیجو۔ معاویہ نے اس خط کے پہنچنے پر جو طرز عمل اختیار کیا، اس سے بھی صحابہ کی حالت پر روشنی پڑتی ہے۔ چنانچہ طبری نے اس کے بعد لکھا ہے کہ جب معاویہ کو یہ خط ملا تو اس نے تعقف کیا اور اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کھلم کھلا مخالفت کو برا جانا، چونکہ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ وہ ان کی مخالفت پر یکجہتی سے متفق ہے۔ ان واقعات کے پیش نظر حضرت عثمان کے قتل کو وقتی جوش اور ہنگامی جذبے کا نتیجہ قرار دے کر چند بلوائیوں کے سر پر تھوپ دینا حقیقت پر پردہ ڈالنا ہے، جبکہ ان کی مخالفت کے تمام عناصر مدینہ ہی میں موجود تھے اور باہر سے آنے والے تو ان کی آواز پر اپنے دکھ درد کی چارہ جوئی کے لیے جمع ہوئے تھے، جن کا مقصد صرف اصلاح حال تھا، نہ قتل و خون ریزی۔ اگر ان کی داد فریاد سن لی جاتی تو اس خون خرابے تک کبھی نوبت نہ پہنچتی، مگر ہوا یہ کہ جب اہل مصر حضرت عثمان کے دودھ شریک بھائی
عبداللہ ابن سعد ابن ابی سرا کے ظلم و تشدد سے تنگ آ کر مدینہ کی طرف بڑھے اور شہر کے قریب وادی ذی خشب میں پڑاؤ ڈال دیا تو ایک شخص کے ہاتھ خط بھیج کر حضرت عثمان سے مطالبہ کیا کہ ان کے مظالم مٹائے جائیں، موجودہ روش کو بدلا جائے اور آئندہ کے لیے توبہ کی جائے، مگر آپ نے جواب دینے کے بجائے اس شخص کو گھر سے نکلوا دیا اور اس کے مطالبے کو قابل غور نہ سمجھا، جس پر وہ لوگ اس غرور و طغیان کے خلاف آواز بلند کرنے کے لیے شہر کے اندر داخل ہوئے اور لوگوں سے حکومت کی ستم ظریفی کے ساتھ اس طرز عمل کا بھی شکوہ کیا۔ ادھر کوفہ اور بصرہ کے بھی سینکڑوں آدمی اپنے شکوے شکایت لے کر مدینہ آئے ہوئے تھے، جو ان سے ہمنوا ہو کر اہل مدینہ کی پشت پناہی پر آگے بڑھے اور حضرت عثمان کو پابند مسکن بنا دیا، مگر ان کے لیے مسجد میں آنے جانے کے لیے کوئی رکاوٹ نہ تھی۔ لیکن انہوں نے پہلے ہی جمعے میں جو خطبہ دیا اس میں ان لوگوں کو سخت الفاظ میں برا بھلا کہا اور ملعون تک قرار دے دیا، جس پر لوگوں نے مشتعل ہو کر ان پر سنگریزے پھینکے، جس سے بے حال ہو کر ممبر سے نیچے گر پڑے اور چند دنوں کے بعد ان کے مسجد میں آنے جانے پر بھی پابندی عائد کر دی گئی۔ جب حضرت عثمان نے اس حد تک حالات بگڑے ہوئے دیکھے تو بڑی لجاجت سے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے خواہش کی کہ وہ ان کے چھٹکارے کے لیے کوئی سبیل کریں اور جس طرح بن پڑے ان لوگوں کو منتشر کر دیں۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کس قرارداد پر انہیں جانے کے لیے کہوں جبکہ ان کے مطالبات حق بجانب ہیں؟ حضرت عثمان نے کہا کہ میں اس کا اختیار آپ کو دیتا ہوں، آپ ان سے جو بھی معاہدہ کریں گے میں اس کا پابند رہوں گا۔ چنانچہ امام علی علیہ السلام مصریوں سے جا کر ملے اور ان سے بات چیت کی اور وہ اس شرط پر واپس پلٹ جانے کے لیے آمادہ ہو گئے کہ تمام مظالم مٹائے جائیں اور ابن ابی سرا کو معزول کر کے اس کی جگہ محمد ابن ابی بکر کو مقرر کیا جائے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے پلٹ کر حضرت عثمان کے سامنے ان کا مطالبہ رکھا، جسے انہوں نے بغیر کسی پس و پیش کے مان لیا اور یہ کہا کہ ان تمام مظالم سے عہدہ برا ہونے کے لیے کچھ مہلت ہونا چاہیے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا جو چیزیں مدینہ سے متعلق ہیں ان میں مہلت کے کوئی معنی نہیں، البتہ دوسری جگہوں کے لیے اتنا وقفہ دیا جا سکتا ہے کہ تمہارا پیغام وہاں تک پہنچ سکے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، مدینہ کے لیے بھی 3 دن کی مہلت ہونا چاہیے۔ حضرت نے مصریوں سے دوبارہ بات چیت کرنے کے بعد اسے بھی منظور کر لیا اور حضرت عثمان کی تمام ذمہ داریاں اپنے سر لے لی اور وہ لوگ امام علی علیہ السلام کے کہنے سے منتشر ہو گئے۔ کچھ لوگ محمد ابن ابی بکر کے ہمراہ مصر کو چلے گئے اور کچھ لوگ وادی ذی خشب میں آ کر ٹھہر گئے اور یہ معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ اس واقعے کے دوسرے دن مروان ابن حکم نے حضرت عثمان سے کہا کہ خیر یہ لوگ تو چلتے بنے، مگر دوسرے شہروں سے آنے والوں کی روک تھام کے لیے آپ ایک ایسا بیان دیں تاکہ وہ ادھر کا رخ نہ کریں اور اپنی اپنی جگہ پر مطمئن ہو کر بیٹھے رہیں۔ اور وہ بیان یہ ہو کہ کچھ لوگ مصر کی جھوٹ سچ باتیں سن کر مدینہ میں جمع ہو گئے تھے، اور جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ وہ جو سنتے تھے غلط تھا تو وہ مطمئن ہو کر واپس چلے گئے۔ حضرت عثمان ایسا جھوٹ بولنا نہیں چاہتے تھے، مگر مروان ابن حکم نے کچھ ایسا چکما دیا کہ وہ آمادہ ہو گئے اور مسجد نبوی میں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، ان مصریوں کو اپنے خلیفہ کے متعلق کچھ خبریں ملی تھی، اور جب انہیں یقین ہو گیا کہ وہ سب غلط اور بے سروپا تھی تو وہ اپنے شہروں کی طرف پلٹ گئے۔ یہ کہنا تھا کہ مسجد میں ایک ہلڑ مچ گیا اور لوگوں نے پکار پکار کر کہنا شروع کیا کہ اے عثمان، توبہ کرو، اللہ سے ڈرو، یہ کیا جھوٹ کہہ رہے ہو۔ حضرت عثمان نے جب ان آوازوں کو بلند ہوتے ہوئے سنا تو سٹپٹا کر رہ گئے اور توبہ کرتے ہی بنی۔ چنانچہ قبلے کی طرف رخ کر کے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے اور پھر گھر پلٹ آئے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اسی واقعے کے بعد حضرت عثمان کو یہ مشورہ دیا کہ تم سابقہ لغزشوں سے کھلم کھلا توبہ کرو تاکہ یہ سورشیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں، ورنہ کل کو کہیں اور کے لوگ آ گئے تو تم پھر میرے پاس آؤ گے کہ میری جان چھڑوائیں۔ چنانچہ انہوں نے مسجد نبوی میں خطبہ دیا جس میں اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہوئے توبہ کی اور آئندہ محتاط رہنے کا عہد کیا، اور لوگوں سے کہا کہ جب میں ممبر سے اتروں تو تمہارے نمائندے میرے گھر پر آئیں، میں تمہاری شکایتوں کا ازالہ کروں گا اور تمہارے مطالبات پورے کروں گا۔
जिस पर लोगों ने आपकी इस इकदाम को बहुत सराहा और बड़ी हद तक दिली कदूरतों को आंसुओं से धो डाला। यहाँ से फारिग होकर जब दौलत सरा पर पहुँचे तो मरवान इब्ने हकम ने कुछ कहने की इजाज़त चाही, मगर हज़रत उस्मान की ज़ोजा नाइला बिनते फराफजा ने मना किया और मरवान से मुखातिब होकर कहा कि खुदा के लिए तुम चुप रहो, तुम कोई ऐसी ही बात कहोगे जो इनके लिए मौत का पेश खैमा बनकर रहेगी। मरवान ने बिगड़ कर कहा कि तुम्हें इन मामलात में दखल देने का कोई हक नहीं, तुम इसी की बेटी हो जिसे मरते दम तक वज़ू करना भी ना आया। नाइला ने गुस्से से कहा कि तुम गलत कहते हो और बोतान बांधते हो। मेरे बाप को कुछ कहने से पहले ज़रा अपने बाप का हुलिया भी देख लिया होता। अगर हज़रत उस्मान का ख्याल ना होता तो फिर वो सुनाती कि लोग कानों पर हाथ रखते और हर बात में मेरी हाँ में हाँ मिलाते। हज़रत उस्मान ने जब बात बढ़ते देखी तो उन्हें रोक दिया और मरवान से कहा कि कहो क्या कहना चाहते हो। मरवान ने कहा, ये आप मस्जिद में क्या कह आए हैं और कैसी तौबा कर आए हैं? मेरे नज़दीक तो गुनाह पर अड़े रहना आपकी इस तौबा से 1000 दर्जे बेहतर था, क्योंकि गुनाह ख्वाह किस हद तक बढ़ जाए उसके लिए तौबा की गुंजाइश रहती है और मारे बंदे की तौबा कोई तौबा नहीं होती। कहने को तो आप कह आए हैं, मगर इस सदाए आम का नतीजा देख लीजिए कि दरवाजे पर लोगों के ठाट लगे हुए हैं। तो अब आगे बढ़िए और पूरा कीजिए उनके मुतालबात को। हज़रत उस्मान ने कहा, खैर मैं जो कह आया हूँ सो कह आया हूँ, अब तुम इन लोगों से निपट लो, मेरे बस का ये रोग नहीं कि मैं इन्हें निपटाऊँ। चुनाचे मरवान आपका ईमा पा कर बाहर आया और लोगों से खिताब करके कहा कि तुम लोग यहाँ क्यों जमा हो? क्या धावा बोलने का इरादा है या लूट मार का कष्ट है? याद रखो कि तुम बाआसानी हमारे हाथों से इक़्तिदार नहीं छीन सकते और ये ख्याल दिलों से निकाल डालो कि तुम हमें दबा लोगे। हम किसी से दब कर रहने वाले नहीं हैं। यहाँ से मुंह काला करो, खुदा तुम्हें रुसवा और जलील करे। लोगों ने ये बिगड़े हुए तेवर और बदला हुआ नक्शा देखा तो गैज़ व गज़ब में भरे हुए वहाँ से उठ खड़े हुए और सीधा अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के यहाँ पहुँचे और उन्हें सारी रुदात सुनाई, जिसे सुनकर इमाम अली अलैहिस्सलाम मारे गुस्से के पेचो ताप खाने लगे और उसी वक्त उठकर हज़रत उस्मान के यहाँ गए और उनसे कहा कि वाह सुभान अल्लाह, क्या मुसलमानों की दुर्गत बनाई है। तुमने एक बेदीन व बदकिरदार की खातिर दीन से भी हाथ उठा लिया और अकल को भी जवाब दे दिया। आखिर तुम्हें कुछ तो अपने वादे का पास व लिहाज होना चाहिए था। ये क्या मरवान के इशारे पर आंख बंद करके चल पड़ो? याद रखो वो तुम्हें ऐसे अंधे कुएं में फेंकेगा कि फिर उससे निकल ना सकोगे। तुम तो मरवान की सवारी बन गए हो कि वो जिस तरफ चाहे तुम पर सवारी गांठ दे और जिस गलत राह पर चाहे तुम्हें डाल दे। आइंदा मैं तुम्हारे किसी मामले में कोई दखल ना दूंगा और ना लोगों से कुछ कहूँ सुनूंगा। अब तुम जानो और तुम्हारा काम। इतना कह सुनकर इमाम अली अलैहिस्सलाम तो वापस हुए और नाइला की बन आई। उन्होंने हज़रत उस्मान से कहा कि मैं ना कहती थी कि मरवान से पीछा छुड़वाएं, वरना वो ऐसा कलंक का टीका लगाएगा कि मिटाए ना मिटेगा। भला इसके कहने पर क्या चलना कि जो लोगों में बेआबरू और नज़रों से गिरा हुआ हो। अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को मनाएं, वरना याद रखें कि बिगड़े हुए हालात का बनाना ना आपके बस में है और ना मरवान के इख्तियार में है। हज़रत उस्मान इससे मुतासिर हुए और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के पीछे आदमी भेजा, मगर इमाम अली अलैहिस्सलाम ने मिलने से साफ इनकार कर दिया। खुद हज़रत उस्मान के गिर्द गो मुहासरा ना था, मगर हया जंजीर पा थी। कौन सा मुंह लेकर घर से बाहर निकलते, मगर निकले बगैर कोई चारा भी ना था। लिहाजा रात के पर्दे में छुपके से निकले और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के यहाँ जा पहुँचे और अपनी बेबसी और लाचारगी का रोना रोया। उज़र माजरत भी की, वादे की पाबंदी का यकीन भी दिलाया, मगर इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम मस्जिद नबवी में मेंबर रसूल पर खड़े होकर मुसलमानों के भरे मजमे में एक वादा करते हो तो उसका ईफा यूं होता है कि जब लोग तुम्हारे यहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें बुरा भला कहा जाता है और गालियाँ तक दी जाती हैं। जब तुम्हारे कौल व करार की ये सूरत है कि जिसको दुनिया देख चुकी है, तो किस भरोसे पर मैं आइंदा के लिए तुम्हारी किसी बात पर एतमाद कर लूँ। अब मुझसे कोई तवक्को ना रखो, मैं तुम्हारी तरफ से कोई जिम्मेदारी अपने सर लेने के लिए तैयार नहीं। रास्ता तुम्हारे सामने खुला हुआ है, जो रास्ता चाहो इख्तियार करो और जिस धड़े पर चाहो चलो। इस बातचीत के बाद हज़रत उस्मान पलट आए और उल्टा
अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को मुरीद इल्ज़ाम ठहराना शुरू कर दिया कि इनकी शय पर ये हंगामे उठ रहे हैं और सब कुछ कर सकने के बावजूद कुछ नहीं करते। इधर तौबा का जो हशर हुआ सो हुआ। दूसरी तरफ मोहम्मद इब्न अबी बकर हिजाज की सरहद तय करके दरियाए कुलजुम के किनारे मकाम ईला तक पहुँचे तो लोगों की नज़रें एक नाका सवार पर पड़ी जो अपनी सवारी को इस तरह दौड़े ले जा रहा था जैसे दुश्मन इसके ताक़ुब में हो। इन लोगों को इस पर कुछ शुबा हुआ तो उसे बुलाकर पूछा कि तुम कौन हो। उसने कहा कि मैं हज़रत उस्मान का ग़ुलाम हूँ। पूछा कि कहाँ का इरादा है। इसने कहा कि मिस्र का। पूछा कि किसके पास जा रहे हो। उसने कहा कि वाली मिस्र के पास। लोगों ने कहा कि वाली मिस्र तो हमारे हमरा हैं, तुम किसके पास जा रहे हो। इसने कहा कि मुझे इब्न अबी सरा के पास जाना है। लोगों ने कहा कि तुम्हारे पास कोई ख़त वगैरह भी है। इसने कहा कि नहीं। पूछा कि किस मकसद से जा रहे हो। उसने कहा कि ये नहीं मालूम। लोगों ने कहा कि इसकी जामा तलाशी लेना चाहिए। चुनाचे तलाशी ली गई मगर इससे कोई चीज़ बरामद ना हुई। कनाना बिन बशर ने कहा कि ज़रा इसका मशकीज़ा तो देखो। लोगों ने कहा कि छोड़ो, भला पानी में ख़त कहाँ हो सकता है। कनाना ने कहा कि तुम क्या जानो कि ये लोग क्या क्या चालें चला करते हैं। चुनाचे मशकीज़ा खोल कर देखा गया तो इसमें शीशे की एक नलकी थी जिसमें ख़त रखा हुआ था। जब खोल कर पढ़ा गया तो फरमान खिलाफत ये था कि जब मोहम्मद इब्न अबी बकर अपने हमराइयों के साथ तुम्हारे पास पहुँचे तो इनमें से फ़लाँ को कत्ल करो, फ़लाँ के हाथ काटो और फ़लाँ को जेल में डालो और अपने ओहदे पर बरकरार रहो। ये पढ़कर सब पर सन्नाटा छा गया और हैरत से एक दूसरे का मुंह तकने लगे। अब आगे बढ़ना तो मौत के मुंह में जाना था। चुनाचे इस ग़ुलाम को साथ लेकर सब मदीना की तरफ पलटे और वहां पहुंचकर वो ख़त सहाबा के मजमे के सामने रख दिया। इस वाक़ये को जिसने सुना अंगुश्ता बदंदान होकर रह गया और कोई ऐसा शख्स ना था कि जो हज़रत उस्मान को बुरा ना कह रहा हो। इसके बाद चंद सहाबा इन लोगों के हमरा हज़रत उस्मान के यहाँ पहुँचे और वो ख़त उनके सामने रख दिया और पूछा इस ख़त पर मोहर किसकी है। कहा कि मेरी। पूछा कि ये तहरीर किसकी है। कहा कि मेरे कातिब की। पूछा ये ग़ुलाम किसका है। कहा कि मेरा। पूछा कि ये सवारी किसकी है। कहा कि हुकूमत की। पूछा कि ये भेजा किसने है। फरमाया कि इसका मुझे इल्म नहीं। लोगों ने कहा कि सुबहान अल्लाह, सब कुछ आपका और आपको ये तक पता ना चलने पाए कि ये किसने भेजा है। जब आप इतने ही बेबस हैं तो छोड़ें खिलाफत को और अलग हो जाएं ताकि कोई ऐसा शख्स आए जो मुसलमानों के अमूर की देखभाल कर सकता हो। हज़रत उस्मान ने कहा कि ये नहीं हो सकता कि मैं इस पहरान को उतार दूं जो अल्लाह ने मुझे पहनाया है। अलबत्ता तौबा किए लेता हूँ। लोगों ने कहा कि तौबा का वक्त गया। तौबा की मिट्टी तो उसी दिन ख़राब हो गई थी जब आपके दरवाज़े पर मरवान आपकी तर्जुमानी कर रहा था और रही सही कसर इस ख़त ने निकाल दी है। अब हम इन बातों में आने वाले नहीं हैं। खिलाफत को छोड़ें। अगर आपके भाई बंद हमारे सरे राह हुए तो हम इन्हें रोकेंगे और अगर लड़ने के लिए आमादा हुए तो हम भी लड़ेंगे। ना हमारे हाथ छल हैं और ना हमारी तलवारें कुंद हैं। अगर आप मुसलमानों को एक नज़र से देखते हैं और इंसाफ के अलमबरदार हैं तो मरवान को हमारे हवाले कीजिए ताकि हम उससे बाज़ पुरस करें कि वो किसके बलबूते पर ख़त लिखकर मुसलमानों की अजीज़ जानों से खेलना चाह रहा था। मगर हज़रत उस्मान ने इस मुतालबे को ठुकरा दिया और मरवान को उनके हवाले करने से इनकार कर दिया, जिस पर लोगों ने कहा कि फिर ये ख़त भी आप ही के हुक्म से लिखा गया है। बहर सूरत सुधरे हुए हालात फिर से बिगड़ गए और उन्हें बिगड़ना ही चाहिए था, क्योंकि मतलूबा मुद्दत के गुजर जाने के बावजूद हर चीज़ जूं की तूं थी और राई बराबर भी इधर से उधर नहीं हुई थी। चुनाचे तौबा का अंजाम देखने के लिए वादी खशब में जो लोग ठहरे हुए थे वो भी फिर सैलाब की तरह बढ़े और मदीने की गलियों में फैल गए और हर तरफ से नाकाबंदी करके उनके घर का मुहासरा कर लिया। इन्हीं मुहासरे के दिनों में पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी नयार इब्न अयाज ने हज़रत उस्मान से बातचीत करना चाही और उनके यहाँ पहुँचकर उन्हें पुकारा। जब उन्होंने ऊपर से झांक कर देखा तो आपने कहा कि ऐ उस्मान, खुदा के लिए इस खिलाफत से दस्तबरदार हो जाओ और मुसलमानों को इस खून खराबे से बचाओ। अभी वो बात ही कर रहे थे कि हज़रत उस्मान के आदमियों में से एक ने
उन्हें तीर का निशाना बनाकर जान से मार डाला। रिवायतों के मुताबिक वो आदमी मरवान इब्ने हकम था, जिस पर लोग भड़क उठे और पुकार कर कहा कि नियार का कातिल हमारे हवाले करो, मगर हज़रत उस्मान ने फरमाया कि ये नहीं हो सकता कि मैं अपने एक मददगार को तुम्हारे हवाले कर दूं। इस सीना जोरी ने आग में हवा का काम किया और लोगों ने जोश में आकर इनके घर के दरवाजे में आग लगा दी और अंदर घुसने के लिए आगे बढ़े कि मरवान इब्ने हकम, सईद इब्ने आस और मुगीरा इब्ने अखनस अपने अपने जत्थों के साथ मुहासरा करने वालों पर टूट पड़े और दरवाजे पर कुछ तो खून शुरू हो गया। लोग घर के अंदर घुसना चाहते थे मगर उन्हें धकेल दिया जाता था। फिर रात के किसी पहर में उमरो इब्ने हज़म अंसारी ने, कि जिनका मकान हज़रत उस्मान के मकान से मुंतसिल था, अपने घर का दरवाज़ा खोल दिया और ललकार कर कहा कि आओ इधर से बढ़ो। चुनाचे मुहासरा करने वाले इस मकान के ज़रिए काशाने खिलाफत की छत पर पहुंच गए और वहां से घर के सहन में उतर कर तलवारें सूत ली। अभी एक आधा झड़प ही होना पाई थी कि हज़रत उस्मान के घर वालों के अलावा उनके हवा ख्वाह और बनी उमैया मदीने की गलियों में भाग खड़े हुए और कुछ उम्मे हबीबा के घर में जा छुपे, और जो रह गए थे वो हज़रत उस्मान का हक़ नमक अदा करते हुए इनके साथ कत्ल हो गए। इस तमाम वाक़ये का हवाला तारीख़ुल खुलफ़ा और तारीख़ तिबरी से भी देखा जा सकता है। इन वाक़यात को देखने के बाद अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का मौक़िफ़ वाज़ेह हो जाता है कि ना आप इस जमात का साथ दे रहे थे जो इनके कत्ल पर उभार रही थी, और ना इस ग्रोह में लाए जा सकते हैं कि जो इनकी हिमायत व मदाफ़त पर खड़ा हुआ था। बेशक जहाँ तक हालात इजाज़त देते रहे वो इनके बचाव की सूरतें इन्हें समझाते रहे, और जब ये देखा कि जो कहा जा रहा है वो अमलन किया नहीं जाता तो आप अपना दामन बचाकर अलग हो गए। जब दोनों फरीक को देखा जाता है तो जिन लोगों ने हज़रत उस्मान की नुसरत से हाथ उठा लिया था, इनमें उम्मुल मोमिनीन बीबी आयशा और रिवायत जमूर के मुताबिक अशरा मुबशरा, बकिया अहले शूरा, अंसार व महाजरीन, अवलीन असहाब बदर और दीगर मुमताज़ व जलील कदर अफराद नज़र आते हैं, और दूसरी तरफ बारगाह खिलाफत के चंद ग़ुलाम और बनी उमैया के चंद अफराद दिखाई देते हैं। अगर मरवान इब्ने हकम और सईद इब्ने आस जैसे लोगों को महाजरीन अवलीन पर फ़ौक़ियत नहीं दी जा सकती, तो फिर इनके अमल को भी इनके तर्ज़ अमल पर फ़ौक़ियत देना मुश्किल होगा। और अगर इजमाए मखसूस मवारदही के लिए हुज्जत नहीं है तो फिर सहाबा की इस ज़बरदस्त इत्तफ़ाक़ राय पर उंगली उठाना मुश्किल होगा।